والرجال ومن فتنة البلاء والوبال. اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده وأعوذ بك أن تصدعني وجهك يوم القيامة وأعوذ بك من شر ما اقترفت وأعوذ بك من جهد البلاء ومن عذاب الآخرة. اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يلهيني وأعوذ بك من كل فقر ولما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيرة والبدعة والنميمة والفحش والبهتان والمعاصي. يا الله حفظ الجماعت की जितने आलम फातिल दुनिया से गुजर चुके मसलों की रूफात पर बख्शिश फरमा. या अल्लाह दिल खुशो अल्लाह जितने वली को मुझसे आराम फरमा सभी की रूफात पर बख्शिश फरमा. या अल्लाह सब सब हुशानियां मतलब दे मतलब अल्लाह मुझे या अल्लाह अब्दुल्लाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह या अल्लाह और बंदों या अल्लाह खास करके सांसद रहमतुल्लाह अलैह की रूफात पर बख्शिश फरमा. या अल्लाह उस्ताद उलमा मौलाना सैयद साहब मौलाना सब रहमतुल्लाह अलैह या अल्लाह फराफर आसाद सलाम जो दुनिया से गुजर चुका सब उनकी रूफात पर बख्शिश फरमा. या अल्लाह जैसा बंदों तरफ से अल्लाह हराया की तरफ से या अल्लाह हाजिरों की तरफ से अल्लाह मेहरबानी करनी जिक्र साहब अल्लाह मौलाना साहब सभी आमद के सर कबला की रूफात पर बख्शिश फरमा. या अल्लाह बाय एकदम अल्लाह मौलाना के सर बाय एकदम तुमको तना रूफात पर बख्शिश फरमा. या अल्लाह तना हलाया रूफात पर बख्शिश फरमा. या अल्लाह इस कब्रिस्तान में अल्लाह जो सोए आराम फरमा रहे हैं तुम्हारे उससे अल्लाह सबों की रूफात पर बख्शिश फरमा. या अल्लाह बानी मदरसा में जरा शरीक शामिल है अल्लाह ताला दुनिया तुम गुजरी अल्लाह तना बेगन रूफात पर बख्शिश फरमा. अल्लाहुम्मा जालू कबरहुम रौज़तम मिन रियादिल जन्नत इलाही तुमन्ना मिन कुल्लिल मासी بخلاص رجال الخلاص عوزنا يا قياس المستحسن بفضلك يوم يأخذ بالناس لا ياسيا نستغفر الله في برياد راس الحمد لله رمي سكونة شعيرا وزلاتك من رحمة الله عن فكير بينه تغني کار سنات سمندر جہاں زندگی میں غیر سیرت بینیاس یا الہی تیری دریا اترن سے یک قطرہ ہو عطا مرشد برحق تفضل وشامل کی واسطے قلب روشن کر ہماری قلب روشن کر میری اور دور کر رنجے دلی حضرت حامد حسن اور شاوری کی واسطے یا الہی سب اٹھالی درد بندہ ہو کے بود غوث العظم پیر مرشد رہنما کی واسطے. আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে আল্লাহ এই মজলিসে শরীক সামনে আল্লাহ উপস্থিত আছে আল্লাহ তোমার বেগুন দিল মকসুদ আল্লাহ তুমি পুরা করে দাও. ইয়া আল্লাহ তোমার হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো. ইয়া আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে মানা করতে মিশর আল্লাহ ফাতিহা শরীফ আল্লাহ তুমি কবুল করো. ইয়া আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে বানি মাদ্রাসা আসিল আল্লাহ এই জগত তুমি আল্লাহ রে তুমি করে দিই আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে তোমার ফরজে তুমি মধ্যে আল্লাহ তোমার জান্নাত মধ্যে আলা দারাজা নসিব করো. اللهم حسن مرادنا والمراد المهاجرين والمراد المحبين ومتعلقين ومتوسلين يا رب العالمين. شد بشرته من الإسمة وفخذه من الورع وقدمه من الاستقامة
والاستقامة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سر أسرار سرك ومحل برك وأنسان كل إنسان وموضع الأمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي تفتقت من نوره جميع الأنوار اللهم ارزقنا نور المصطفى وسرور المصطفى وظهور المصطفى وشفاعة المصطفى ولطافة المصطفى وعناية المصطفى بذلك ويعطي كل جلسائه بنصيبه ولا يحسب جليسه أن أحدا أقرب عليه منه ممن جالسه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان واسعا بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان مجلسه مجلس علم وحياء وصبر لا ترفع فيه الأصوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كان جلساؤه متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يعقرون या नबी दर पे बुलाना या रसूल जलवा दिखाना अपना सीना से हमको लगाना अपनी कदमों में जमाना है रब्बी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब अलैका सलात अलैका औलाद नबी असहाब नबी और शुहदा एक रब्बुल आलमीन अन्ना जान केमला जनात बानी मदरसा उदरतुल हाजुल्लामा शाह सूफी मावाना मलजाना मौलाना अहमद करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह सालाना उरस पाक उपलक्षে নিয়ে আল্লাহ তান খলজাতুরা বাসার ব্যবস্থাপনায় আজিমুল শান খান কুরআন কারীম ও তেলাওয়াতি বিশেষ করে আল্লাহ মজমুআয়ে সলাওয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদায় করা গিয়ে सलात सलाम पेश करा गई अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन सर्वोपरि अल्लाह ताला से फरियाद करी আর खतमात में যখন বলতে বিয়াদফি থাকিলি তখন মাহবুব নবী সদকায়ে বুজুর্গ মওলা করিম ने সওয়াব व बरकत আমরা বলে কোন নিসব বলা খুশি আমিন আর বন্ধু মাওলা হাজির অংশর বলা খুশি করো আবু মোহাম্মদ মুনির নিসব বলা খুশি করো আল্লাহ এনে সওয়াব व बरकत ইনস কামাল বলা খুশি করো আল্লাহ তাআলা কাছে থামে বলতে শুরু করো আল্লাহ পর্দা গুজি বইতে গেল আল্লাহ বলা খুশি করিল বিশেষ করে বাণী মাদ্রাসা উদরতুল হাল্লাহ শাহ সুফি मौलाना अहमद करीम रहमतुल्लाह अलैहि व आमीन हुजूर बयान अल्लाह अब्दुल अहमद रहमान साहब रहमतुल्लाह आमीन हुजूर बयान रूह का बख्शिश करो आमीन अल्लाह अजीज আমরা শোনো দাদা দাদি নানা নানি সাদা দাদি আত্মীয় স্বজন যারা দুনিয়াতে অন্তকালে এই প্রত্যেকের আল্লাহ আল্লাহ পাকের প্রতি মুর্শিদ আমাদের যারা জায়গা দিয়ে জমি নিয়ে মাদ্রাসায় আদি আপনার কষ্ট করি মেহনত করি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করি খেদমত করি রাখি কবরস্থান শুয়ে গই এই কবরস্থান নিন্ন কবরস্থান আপনার আল্লাহ বখশিশ করি দাও কইতে ধরে রাত রতি বলন্দ করো আমিন আল্লাহ সায়া মাদার ধরে রাত করে বলন্দ করো আমিন আল্লাহ তানাসিলে আনাদের উপস্থিত আল্লাহ জাগুনুর গুনাহ ক্ষমা করে দাও আমিন আল্লাহ ইনদানের তৌফিক তৌফিক দাও আমিন আল্লাহ তুই বাগান খুলে গিয়ে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তো সওয়াব নালা জারি হই আল্লাহ আল্লাহ কোন সওয়াব তোর হারাত না
আর আসিতে তান্ত রুহানি ফরিদাত বরকত লইল ভাই আল্লাহ পাক রুহানি ফরিদাতের বরকত দিয়ে আর সিনারে মালামাল করে দাও আল্লাহ তার রেখে দেওয়া সন্তান জনাব মাওলানা হামিদ হাসানের কবুল করো তার পরিবারের সদস্য তার ভাই বোনদের বিয়াগুলো কবুল করো আল্লাহ দিলে নেকর করে রাখি দিলি জনক রাজি বাবুর ইন্তেকালের পরে প্রতি বছর বুজুর্গার মাইকের বলেন আমি বাবুর স্মরণ করে জিকির করে আল্লাহ আল্লাহ তো কন্যা করি আরো পরিচয় করে দিও আর কি অবস্থা হয় আল্লাহ আড়াল করে দিও আড়াল ফুজিও আমাদের মধ্যে আড়াল প্রতি এই আন্তরিকতা তো নসিব হয়েছে আল্লাহ আজকে থেকে আমাদের কাছে বাবুর ইয়াদ করে আড়াল করে দিও আড়াল ফুজিও যাতে আড়াল স্মরণ করে সেই আল্লাহ তৈরি করার নসিব হয়েছে আল্লাহ আল্লাহ হয়তো দোয়া করলে কোনো যোগ্যতা নাই বুজুর্গুলো মাইগ্রাম আরো তুললি প্রত্যেকের নাক মুখাসত ফুরে গেল ওলমাই গ্রাম দিয়া আহমদ হাসানের আহমদ সারা দিয়ে আল্লাহ প্রত্যেক ওলামাই গ্রামের হায়াত রিজিক কসমাত ইজ্জতের মধ্যে বরকত দান করো আল্লাহ আহমদ হাসানের এবং ভাই বাবার ব্যবহার ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করে দাও আল্লাহ তাদের ইজ্জতের মুকুট দান দিও আল্লাহ যাতে করে আসলে নিয়ে আল্লাহ মুখাসত হাসানালে আয়োজন করে সমস্ত মুখাসতের মধ্যে কামিয়াবি নসিব দিও আল্লাহ আল্লাহ আকাশের ফিতনা বছর দূর করে দাও আল্লাহ যারা মজলুম ইত্তেজাল মসজিদের ফসাদ মুনাফিকিন আর জান মালিক জুতা বলে হেফাজত করছো আর সুন্নাতুল জামাতুল দাইমাল খায়ের নেকিও ফেরগাই বাদরাত কুনার ঈমান রাখি করে হেফাজত করছো আল্লাহ বাতিল ফের করে সারি কেন্দ্রে চতুর্দিকে যেভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করে দি ইন কুরআন সুন্নাতুল জামাতের আর দি হেফাজত করছো আল্লাহ मेरी जानबी हो एक निगाह करम ऐ शफी उल वरा खातिमुल अंबिया अपनों रे आज़ल आपो शम्मे हेरम आपो शम सुदुहा खातिमुल अंबिया একজন আলেমে দ্বীনের অনেক মর্যাদা এলমে দ্বীনের অনেক মর্যাদা ওই যে আমি বললাম কিয়ামতের ময়দানও আলেমদেরকে পর্দা করে হিসাব নেবেন এই জন্য খেয়াল করবেন একটা মাসালা খেয়াল করবেন আপনি কোনো আলেম আপনার পছন্দ হচ্ছে না এই মশলাটা খেয়াল করবেন আপনার পছন্দ হচ্ছে না আপনি দোকানে বসে তার সমালোচনা করবেন না প্রয়োজনে আপনি তার পিছনে নামাজ পড়বেন না আপনার ভালো লাগতেছে না আপনি মসজিদে আসবেন না প্রয়োজনে আপনি নিজে নিজে নামাজ পড়বেন বা অন্য মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়বেন দোকানে বসে আলেমের সমালোচনা করা যাবে না ইহানাতুল উলামায়ে কুফরুন উলামায়ে কিরামকে ইহানত করা উলামায়ে কিরামকে বেইজ্জত করা এটা হচ্ছে কুফরি গুনাহ আপনি যখন কুফরিয়তের দরজায় পৌঁছে গেলেন ঈমান যখন আপনাকে সালাম দিয়ে চলে গেল ঈমানের নূর যখন আপনার ভেতর থেকে চলে গেল এখন আপনি বিবাহ করেছেন ইসলামে দ্বীনের সমালোচনা করলেন একজন প্রিন্সিপাল সাহেবের সমালোচনা করলেন তখন আপনার থেকে যখন ঈমানটা বের হয়ে গেল আপনি কুফরিয়তের দরজায় যখন পৌঁছে গেলেন তখন আপনার থেকে আপনার বউ স্ত্রী অটোমেটিক তালাক হয়ে গেল तुर पर कहर बुने लंतरानी मूसा भाई तुर पर कहर बुने लंतरानी मूसा तुर पर कहर बुने तुर पर कहर बुने लंतरानी मूसा तुर पर कहर बुने लंतरानी मूसा लेकिन मेरे आका कुरब ने अर्श पर बुलाया है मेरे आका कुरब ने
अर्श पर बुलाया है वो नबी हमारा है मुस्तफ़ा के अज़मत का हद है न किनारा है ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह बोलें सुबहान अल्लाह सुबहान दे जिसने हमारे दिल को जिला सुबहान अल्लाह सुबहान मेराज की शबी मालूम हुआ अलम को तेरी रिफ़े आती को पता है कदमों के नीचे अर्श उला सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह गभीर मनोযোগ আমার আল্লাহ বলেন बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून जोर बोलें ना सुबहानाल्लाह ওয়ালা তাকুলু তোমরা বলিও না তোমরা বলতে পারো না বলিও না লিমান ইউকতালু যারা আল্লাহর প্রেমে নবীর প্রেমে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য লাইলায়ে কালিমাতুদ দ্বীন যারা প্রাণ দিয়েছে তোমরা তাদেরকে মৃত বলতে পারো না বাল্লাহিয়া এরা কবরের ভেতরে জীবিত আছে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে করতে আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি বিশ্ববিখ্যাত আলেম কিতাব লিখেছেন তাফসীরে মাজারি প্রথম নম্বর খণ্ডে 152 পৃষ্ঠায় উনি এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছেন আল্লাহর বান্দা যারা দিন ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত বলতে পারো না এরা জীবিত এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি বলছেন ইন্নাল্লাহা ইউতি লি আরওয়াহিহিম কুওয়াতাল আজসাদে ফাইন্নাহুম ইয়াযহাবুনা মিনাস সামাই ওয়াল আরদি ওয়াল জান্নাতি হাইসু শাআ ওয়া ইয়ানসুরুনা আউলিয়াহুম ওয়া ইয়াদাম্মিরুনা আদাহুম উচ্চ আওয়াজে বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপতি বলছেন আল্লাহর ওলি যারা আছে আল্লাহ যাদেরকে বেলায়েত দিয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ বেলায়েত দিয়েছে যাদেরকে ওলি বলে যাদেরকে মুমিনে কামেল বলে মুমিনে কামেল যাকে বলে মুমিনে কামেল তাকে বলে যে হালালকে হালাল জানে হারামকে হারাম হিসেবে নিজকে বাঁচিয়ে রাখে আল্লাহর নবী নূরুন নবী বলছেন আল মুমিনু ইয়াকুলু হালালান ওয়া ইয়ালবিসু হালালান ওগো দুনিয়ার মানুষ মুমিন তাকে বলে যিনি হালাল খাবে হালাল পোশাক পরিধান করবে মান নাসবাল্লি মা বাইনা লাইয়াইহি ওয়া মা বাইনা ফাখযাইহি ও জগতের মানুষ হায়াতুন নবী বলে আমি নবীর কাছে জিম্মেদারি দিবে এই মুখ দিয়ে হালাল ছাড়া হারাম খাবে না এই মুখ দিয়ে হালাল খাবে এই মুখ দিয়ে কাকে কষ্ট দিবে না আর যে উম্মত আমি নবীর কাছে তার লজ্জাস্থানের জামানত দিয়েছে আমি নবী তার জান্নাতের জামিনদার এটা বড় মূল্যবান জিনিস এটা বলতেছিলাম বন্ধু আল্লাহ কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি বলছেন নিশ্চয় আমার মৌলা করিম ওলি আল্লাহ ইন্তেকালের পরে বড় হুজুর কিবলা বলেন
আমার গৌসবাক বলেন, গরিব নামাজ বলেন, আল্লাহর ওলির ইন্তেকালের পরে তাদের ক্ষমতা এমন বাড়ে, ইন্নাল্লাহা ইউতি লিয়ারহিম কুওয়াতাল আজসাদে, আল্লাহর ওলিদের রূহের ভিতরে আল্লাহ এমন ক্ষমতা দেয়, ক্ষমতা বাড়াতে হাত্তাকে এরা রোজা পাক থেকে বড় হুজুর কেবলা ওনার কবর শরীফ থেকে আসমানে যাইতে পারে, জমিনে গোটা দুনিয়া ঘুরতে পারে, এমনকি রোজা থেকে জান্নাতেও যেতে পারে। ক্ষমতা দিয়ে হলে তফসির উত্তর এবার তফসির কথা ইয়াযহাবুনা, এটা সিগায়ে মুজারে আনা হয়েছে। ইয়াযহাবুন, তারা যাইতে পারে, যাচ্ছেন, যাবে, গোটা দুনিয়া ঘুরবে, আসমান জগতে যাবে, হাত্তাকে জান্নাতেও যাবে। ওয়ায়ানসুরুনা আউলিয়াহুম, এরা আউলিয়াহুম, তারা তাদের বন্ধুদেরকে হেল্প করতে পারে। ওয়াইদাম্মিরুনা আদাহুম, যারা তাদের দুশমন আছে তাদেরকে কবর থেকে, রোজা থেকে তাদেরকে শাস্তি করতে পারে। তাইলে আল্লামা আহমদ করিম সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বড় হুজুর কেবলা ইনারা আমাদেরকে কবর থেকে সহযোগিতা করতে, আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ইয়াশফাউ সালাসাতুন, তিনজন ব্যক্তি শাফাআত করবে, আল আম্বিয়া সুম্মাল উলামা সুম্মা শুহাদা। আল আম্বিয়া প্রথমে নবীরা, এরপরে সালেহীন যারা আছে, সালেহীনরা। তো এদিকে বড় হুজুর কেবলা, একদিকে আলেম আর দিকে আল্লাহর বলি। আমরা আলেম বলি উভয়ের ফয়েজ কামনা করছি। ইসলাম ওর লেভেলদারি, ব্যাকুণ টুবিওয়ালা, পাঞ্জাবিওয়ালা, জুব্বাওয়ালা, কিন্তু সুকৌশলে ভাবে এন বয়ান গরত দে, এন ভাবে তকরির গরত দে যে মানুষের ইমান পর্যন্ত হারিল। ইমান, আকিদা এগিনোর এলম সাধারণ মানুষত্বে নাই। তো বক্তায় যদি এন তকরির করে, এন ওয়াজ করে, জিয়ানোর দ্বারা ইমান নষ্ট হইব, এই ওয়াজ উনিয়ারে আমল করিলে হন লাভ। একখান হতা ইয়াদ রাখিবেন, ইমানর মুলুল দি সরওয়ারে কায়নাত, ফহরে মওজুদাত, তাজদারে মদিনা হুজুর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর নাম ইমান, ইমান ন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অনে যদি মার ফেরতুন আইন হইতে কবর জন পর্যন্ত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত হয়, অন ইমানদার হইতেন ন, যতক্ষণ পর্যন্ত অন হন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইমানের মূল দিয়ে রসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তো আল্লাহর পেয়ারা মাহবুবের বাদ দিয়ে রে ইমানের পরিপূর্ণতা নাই। আজি যা তোর ফাতিহা অনরার প্রত্যেকের এই শ্রদ্ধাভাজন, এই এলাকার প্রত্যেকের মুরব্বী, অনেকের উজুরে ফরাইন বড়জুর কেবলা, তাই তার অবদানও আর আত্মা স্বীকার করম করিব। তাই অনরার মসজিদুর দীর্ঘদিনের খতিব এবং এই এলাকার সমাজর আর অনরার মুরব্বীকে লই এন একখান হামগুড়ি গিয়ে জিয়ান কিয়ামত পর্যন্ত উজুর নয়, উজুর মারে যারা আছিল ইতারা নয়, এবং এই ভাড়ার ভিতরে যারা ইতারার ফতে চললি, ইতারা যারা মসজিদের পাশে বরফরের মধ্যে কবর নিচে শুলিয়ে দে, কিয়ামত পর্যন্ত খবর শুশুইয়ে রে ইতারার কবরের মধ্যে সওয়াব জারি। তাই সুবহানাল্লাহ। তাহলে এর এত বড় একখান হাজ গুজন দে যে বড়জুর কেবলা আর মুরব্বী লইয়ে রে ইতারে সুপরামর্শ দিয়ে রে এন একখান হাজ গড়ি গিয়ে ইয়ে নল দে, একদিকে বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর, অপরদিকে তার মেধার মাধ্যমে এই এলাকার মুরব্বী লই, এই এলাকার জনগণ লইয়ে রে এন একখান বাগান তৈরি করছে দে, ইয়ে নল দে আল্লাহ রসুলের ঘর বড় করে হন সুবহানাল্লাহ। তো আর জিবের ফাতিহার মধ্যে বসছি, ইবে আলেমে দিন আসিল, মুহাক্কিক আলেম আসিল, ইয়ে না যে দুধ দেখি তানে আল্লাহ তানে যে মেহারত এবং যে কাবিলিয়ত দান গুজন,
যদিও বা তাই স্কুলের মধ্যে মুদারাসি করছেন, কিন্তু তাই তানজুগুল্লাহ বলে বড় একজন উল্লেখযোগ্য একজন বড় মুহাক্কিক আলেম আছেন। তাহলে তার এনুজ্ঞ আলেম যে এলমত দ্বারা অন্ধ্রা এলাকার মধ্যে আলো দিয়ে, অন্ধ্রারে কোরআন শিক্ষা দিয়ে, অন্ধ্রারে দিনের শিক্ষা দিয়ে স্কুলত ফরাই যে অন্ধ্রা যারা বাদ করতে লাগবেন দে এগিয়ে সবাব তান খবর জারি তাই তাহলে অ্যালমিনিয়াম তাফেও বিহি এল্লা কেন হাম তাই গরু গিয়ে এটা বেঅন্ধ্র শিক্ষা দিয়ে এল্লা এলম যে এলমত দ্বারা আজ মানুষ খোদাওয়ালা হয়ে গিয়ে ভালো ফত দেখাই মানুষ হলরে। আর কান ওয়ালাদিন সালেহিন ইয়াদউ লাহু তাইও যোগ্য হওয়া রাখি গিয়ে দে আজিয়ে বাপরও স্মরণ করের এবং অনরাও ব্যাকুনরা খালি হইতো দেখি ওয়া ফুয়াসা মুনিয়ামাদের হাত দাও, ওয়া ফুয়াসারা আলেম বানো, ফুয়াসার দিনওয়ালা বানো, এ কথা হই না হয় হই ফুয়া না পারলে নাতি দাও, নাতি না পারলে আত্মীয় দাও, এই হতা হই অনরারও যে যোগ্য হওয়া তুলি বেল্লায় পরামর্শ দিয়ে না দে দি। অতএব যে রসুলের পাকের হাদিস অনুযায়ী যে তিননান জিনিস তাই বোধে এইলা তিননান জিনিসের সরসা বড় জোর কাবলা করে গিয়ে বড় করে হংসবাহা অনারে বড় একটা নিয়ামত দিয়ে না দে দি। অতএব নিয়ামতের শুকর আদায় করম করিব আর অনর যদি হেসান আর প্রতি তাহা দয় এর আত্মা স্বীকার করম করিব। আল্লাহ আর ব্যাকুনের বুঝিবার তৌফিক দান করে। আল্লাহ এই মাহফিলের কবুল করুক। আল্লাহ পাক সুবহান অনরা মনগুজুন আর আজ মাজার হই, আর আজ মাজার হই আরা গড়ে দি দফন, আরা গড়ে দি কি দফন মইয়তরা আরা কি করে দি দফন করে দি। বড়জোর কেবলার আরা দফন করছি দি, বড়জোর আরা কি করছি দি দফন করছি। ইয়া মাজার হর, মাজার মানে কি হইতে পারেন নেই, মাজার মানে হল দি জিয়ারত গাহ, মাজার মানে হল দি জিয়ারত গাহ। সাধারণ মানুষের ভিতরে যারা আল্লাহওয়ালা, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছি, যারা হারাম হালাল বাসি চললি, যারা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছি, এক্সট্রা ইবাদত করছি, আলেম তো দূর হতা, এই সাধারণ মানুষ মরণের পরেও ইতারা কবর দিব দিবা, কবর নয় বা মারকাত কি হইলাম তো শব্দ আর আজিজল আছেন রে ফার্সি ভাষা মারকাত কবর নয় মারকাত। মারকাত কা বামানা আরাম গা, আরামের স্থান। আল্লাহর প্রিয় বাজন বন্দল আশেকল ইতারা যেতে জমিন তুন পর্দা করে, ইতারা জমিনের ব্যস্ততা যেতে ইতারা তুন যাইগই, ইতারা শান্তি পাবে কবরের মধ্যে আরাম করে বড় করে আরাম গা। আরাম করে দে খবর যায় ইতারা মোমেনওয়ালা খবর যায় কি দে আরাম করে দে। এবং ইতারা আরাম করার তাহে ইতারা কিছু মানুষ রাখি যায়, ইতারা কিছু বক্তবিন্দু রাখি যায়, ইতারা কিছু নেককার ফোয়াশা রাখি যায়, ইতারা দলবদ্ধভাবে দিন বদিন ডেলিক ভাবে কবরের মধ্যে আয় এর জিয়ারত করায়। এই জিয়ারত করতে করতে জিয়ারত করতে করতে ইবে জিয়ারত করানোর কারণে মাজার হয়ে যায় বড় করে হংস এ অনার জিয়ারতের সুযোগ করে দিয়ে না দেয়। নোরানি বাগান করে গিয়ে দে মাদ্রাসাত প্রত্যেকদিন মদরিচ্ছে ফলে জিয়ারত করানো না করে, তো আমরা হতভাগ্যবান। আজকে এখানে মজমুয়ে সালাওয়াতে রসুল 30 পারা দুরূদ শরীফের খতম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। উলামায়ে কেরাম বলেন ওই 30 পারা দুরূদ শরীফের কিতাবের মধ্যে 6666টি দুরূদ শরীফ রয়েছে, যেটার খতম হয়েছে কবরের পারে। হযরত হাসান বসরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করতেছেন, ওনার কাছে একজন মহিলা আসলেন, বললেন হুজুর আমার এক কন্যা ইন্তেকাল করেছেন, জানি না উনি কবরের ভিতর কোন অবস্থার মধ্যে আছে, আমাকে এমন একটা আমলের শিক্ষা দিন যে আমলটি করলে আমি আমার মেয়ে কবরে কোন অবস্থা আছে তা দেখতে পারবো। এটাকে বলা হয় কাশফুল কুবুর। তখন তিনি একটা আমলের শিক্ষা দিলেন। ওই মহিলা ওই আমলটি করার পর পরের দিন আবার আসলেন, বললেন হুজুর আমার যে কন্যা ইন্তেকাল করেছেন আমি দেখতে পেলাম উনি অনেক কষ্টের মধ্যে আছে, ওনার গলার মধ্যে শিকল পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এখন আমি কি করব? তখন হুজুর ওনাকে একটা আমল বললেন, তুমি এটি করো। কয়েকদিন পর হুজুর স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলেন জান্নাতের মধ্যে একজন মহিলা ঘোরাঘুরি করতেছে। ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কে? মহিলা জবাব দিচ্ছেন, কিছুদিন আগে যে মহিলা আপনার নিকট এসে জানতে চাইল ওনার কন্যার সংবাদ সম্পর্কে, আমি হলাম সেই মহিলা।
তখন আবার জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর তোমার মা তো বলেছেন তুমি কষ্টের মধ্যে আছো, এখন আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি তো অনেক আরামদায়ক জায়গার মধ্যে আছো, কারণ কি? ওই মহিলা বলতেছেন, আমি কষ্টের মধ্যে ছিলাম কথা সত্য, এখন আবার জান্নাতে আছি এটাও সত্য, পার্থক্য এক জায়গায়। গত কয়েকদিন আগে একজন ব্যক্তি এই কবরের পারে এসে একবার দরুদ শরীফ পাঠ করেছেন। একবার দরুদ শরীফ পাঠ করার কারণে এই কবরস্থানের 560টি কবর যেগুলোতে আযাব চলছিল, আল্লাহ পাক তাদের আযাবগুলো বন্ধ করে দিয়েছেন। দরুদ শরীফ কয়বার পড়েছেন? একবার তেলাওয়াতের কারণে যদি, দরুদ শরীফের ফজিলত ফয়ুদাতের কারণে যদি 560টি কবরের আযাব যদি বন্ধ হয়ে যায়, আমি মনে করি আজকে এখানে 6666টি দরুদ শরীফের তেলাওয়াত হয়েছে, এই পুরো কবরস্থানের মধ্যে সবাই ঈদ উদযাপন করতেছে। ঠিক কিনা? একবারের কারণে যদি এই অবস্থা হয়, 6666 বার দরুদ শরীফ, আবার যেমন তেমন ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করে নাই, বর্তমান সময়ে আসমানের নিচে জমিনের উপরে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান উলামায়ে কেরাম এই দরুদ শরীফের খতম আদায় করেছেন। যাদেরকে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বলা হয়, যাদের সাথে বিয়াদবি করলে বউ তালাক হয়ে যায়, ওই ধরনের ওয়ারাসাতুল আম্বিয়াগণ হাজির হয়ে দরুদ শরীফের খতম আদায় করেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সবকিছু বুঝার তৌফিক দান করুন। বাইতে রাসূল, আজওয়াজ মুতাহহারাত, সাহাবায়ে কিরাম, শুহাদায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন দের রওয়ায়ে পাকে পৌঁছায় দাও। আল্লাহ সাহাবে সুপ্পাস, সাহাবে আল্লাহ